बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडा दे नाल मैं आ मुफाज करीम। नाज़रीन, ICC ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड नूं बाज़ाब्ता तौर पर वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया है। यही तवक्को की जा रही सी जिवें जेशा मामला चला रहा है, बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान के रद्दे अमल का सब नूं इंतजार सीगा ते मोहसिन नकवी साहब पहली बारी मीडिया अगे आके खुल के बोले ने कि असी बांग्लादेश के नाल खड़े हैं, बांग्लादेश के तमाम मुतालबा जायज़ ने, बांग्लादेश के नाल ज्यादती की जा रही है, लेकिन ICC ने नहीं सुनी तो बांग्लादेश नूं पुल आउट करता है। जे असी गल करिए मोहसिन नकवी साहब दी, उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आज़म जो फैसला करेंगे सानू कबूल होएगा। लेकिन इत्थे इंटरस्टिंग चीज़ ये है कि वर्ल्ड कप वास्ते 15 रुकनी स्क्वाड का भी ऐलान कर दिता गया है। असी वेखांगे कितना बैलेंसिंग है, किनियां गलतियां कोताहियां ने। तुहानू पता है हारिस रऊफ नूं शामिल नहीं किया गया। बिग बैश विच तो उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लीडिंग विकेट टेकर ने, लेकिन हार्ड पिचों उत्ते वो घबरा जाते हैं। तो साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने यूसुफ अंजुम साहब ते मोहम्मद यासिर। यूसुफ साहब पहले तुहाडे वल आंदे हैं, तुसीं यह दसो कल नूं कोई मुमालिक होवे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वो कह दे असीं इंडिया भी सिक्योर फील नहीं करते तो फिर ICC उन्होंने भी झंडी करा देगा कि खेडना तो खेडो वरना तुसीं फारग हो। देखो यह सूरत हाल तो सानू सामने नज़र आ रही है कि जिहड़ा इंडिया हमेशा यानी कि तंग नज़र ते इंतहा पसंदी ते उत्थे कोई अपना जिहड़ा अमनो मान दी सूरत हाल चंगी नहीं हैगी है तो बहुत सारी टीमां उत्थे नहीं खेडना चाह रही ने। तुहानू पता कि आयरलैंड ने भी कहा कि साडे जिहड़े मैच हैगे ने ये भी उत्थे स्किप ना करो, श्रीलंका ना उत्थों इंडिया ना करो, वो भी इनके किस्म का इनकार कर चुके हैं उत्थे इंडिया जाके खेडन तो मेरे ख्याल ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल हैगी है ICC वास्ते ते बाकी होस्ट जिहड़े मुल्क ने उन्हां दे वास्ते। तो ICC ने मेरे ख्याल चों एक फैसला लेना चाहिए कि आइंदा तो कोई भी जिहड़ा इवेंट हैगा वो असी इंडिया च कम से कम उन्होंने मेज़बानी उहदी नहीं देवांगे, उहदे नाल ही इनके तनाज़े खत्म हो जाएंगे। तुम देखो ना कि जिहड़ा वर्ल्ड कप हैगा ये तारीख का मुतनाज़ा तरीन वर्ल्ड कप हैगा। हर दिन कोई ना कोई नवा इशू सामने आ जाता, सिर्फ और सिर्फ वो वजह इंडिया हैगा। अगर इंडिया एडा चंगा होंदा तो फिर ये चीज़ां सामने ना आन, लेकिन क्योंकि उन्होंने ना अपनी जी तंग नज़री हैगी उन्होंने हमेशा तरजीह दी हैगी आ। वो चाहता कि जी क्रिकेट हैगी आ तो खास तौर जी जिनके दुनिया की क्रिकेट हैगी उन्होंने के इशारियां ते चले। ऐसा मुमकिन कदे भी नहीं होंदा। एक शुरू तुहानू लगदा कि दाऽ तुहाडा लग जांदा, तुसीं समझदे हो असीं बड़े शेर हो गए आ, लेकिन जो लोगों को पता चलता कि तुहाडी हकीकत की अंदरों तुसीं बिल्ली हैगे हो, तुसीं हमेशा अपनी चीज़ां मनवाउण की कोशिश करदे हो। ले दुनिया हुण बदलदी जा रही है, नवां दौर हैगा तो नवें उहदे तकाजे हैगे ने, उन्होंने सब नाल बराबरी की सतह ते चलाना पैगा, वरना इंडिया का लोग नाम लेना भी भुल जाएंगे। कोई इंडिया भी कोई स्पोर्टिंग वर्ल्ड नेशन हैगा सी। गो कि इस वेले इंडिया चूँकि इंडियन क्रिकेट जिहड़े बोर्ड के बंदे ने उही जिहड़ी ICC नूं भी रन कर रहे हैं, जिंदी वजह तो उन्होंने थोड़ी बहुत ही फेवर मिलती पई है। लेकिन कदों तक एक दिन उन्होंने भी बच चले जाना, नवे लोग आ जाएंगे, नवे इलैक्शन होंगे, नवे तरीकेकार चीज़ां चलणगे। तो मेरे ख्याल किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना पाकिस्तान का ना बांग्लादेश का, बल्कि सीधा सीधा इंडिया को घाटा पै रहा है। उन्होंने ये समझ जानी चाहिए हैगी कि अगों तुसीं बहुत सारे जिहड़े ईवेंट्स है ने, कॉमनवैल्थ गेम के ख्वाब तुसीं सजाए ने, ओलंपिक्स करवाने का तुसीं सपना वेख्या होया हैगा, तो इदां दुनिया तुहाडे नाल साथ नहीं देवेगी। पाकिस्तान मैं कहना कि पाकिस्तान दे यानी कि बड़ा अच्छा स्टांस लिया हैगा कि उनकी गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। तो मेरे ख्याल 'ਚ पाकिस्तान ਨੂੰ ਹੁਣ बोल्ड स्टैप ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ बोल्ड स्टैप ਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਤੋਏ ਲਾਣਾ ਤੋਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖੀ ਫਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੱਕਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। यूसुफ साहब ये दोहरा म्यार क्यों है? तुहानू पता है चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान महफूज नहीं है, फिर जिन्हें भी मैचेस थे उन्होंने UAE में खेडे, असी भी अपना मुल्क छड़ के उत्थे गए खेडन वास्ते। तो हुण ICC क्यों इस टाइम सो गया है? बिल्कुल इंडिया की गल्लां ही मनी जा रही ने। देखो मुफाज है जी गल हैगी आ 1996 तो शुरू हुई है, 1996 2003 2016 उस तो बाद 2025 बहुत सारी मिसालां मौजूद ने जितों लोग दुनिया ने टीमां ने जान तो इनकार किया है। ईवन कि जिम्बाब्वे जैसी टीम हैगी है पोलिटिकल सूरत हाल की वजह तो अनसर्टनिटी की वजह तो वो इंग्लैंड नहीं ट्रैवल कर सकी सी, उत्थे खेलण तो महरूम रही हैगी सी। इस तरह आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन्हां टीमां ने भी अपना जान तो इनकार किया तो पोलिटिकल सूरत हाल उदों ऐसी हो गई सी जिंदी वजह तो उन्हें जाना मुमकिन नहीं सी। तो उदों तो इंडिया ते ICC सारे एक पेज ते सन उन्होंने कहा जी ठीक है चलो तुहाडा मुतालबा ठीक हैगा। तो हुणे तुसीं देखो 2025 जो पाकिस्तान मेज़बानी की आई सी चैंपियन ट्रॉफी की
ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵੈਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ICC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਕੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਹਕੂਕ ਸੇਮ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਬੋਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਓਗੇ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਨੱਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ICC ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਬॉयਕॉट ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਬॉयकॉट ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ICC ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੁਫਾਜ਼, ਅਗਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬॉयकॉट ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ICC ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਰਲਡ T20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਈ ਬਾਲਸ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ICC ਨੂੰ, ਮਤਲਬ $1 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੈਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਅਰਬ 2 ਅਰਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੰਡਰ 19 ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਏਸ਼ੀਆ ਐਮਰਜਿੰਗ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ICC ਜਦੋਂ 2025 ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰੋਫੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਐਲਾਮੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ICC ਨੂੰ, ਜੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੁਫਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ICC ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੁਗੰਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਟੀਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ। ਹਾਂ ਮੁਫਾਜ਼, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਨੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ 6-7। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਹੀਦਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਾਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲੇ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਦੇਖੋ 20-22 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 25 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ TV ਔਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ 70-75 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਣ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਖੇਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਸਿਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 14 ਵੋਟ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਸੀਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਵਾ?
ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ IPL ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ। 2013 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ODI ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਵਾਲੀ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦੌੜਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਲਾਕ ਵੀ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ICC ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵਰਲਡ T20 ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2031 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਤਲਬ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ 15 ਰੁਕਨੀ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2021 ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ख्वाजा नाफी ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸਕੁਆਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਹੈੱਡ ਕੋਚ, ਸਿਲੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਸੁਟੇਬਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕਾਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ T20 ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗਾ ਡੈਥ ਓਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਯਾਰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਚ ਜਿਤਵਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮੈਚਿਸ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਮੀਬੀਆ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰਫਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਦੀ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। तो बाज़ार ओवरऑल जी कंडीशन ने वो पाकिस्तान की इनके बैटिंग लाइन तो बॉलिंग तो उन्होंने ज़्यादा साजगार दिखाई देंदियां ने। असी हमेशा एको चीज़ का रौला पाईदा कि यार पावर प्ले साढ़े कौन मुंडे ऐसे है ने जेडे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साड़ी उम्मीदां दे मरकज़ होंदे ने साइम अयूब ते साहबज़ादा फरहान। अगर ये चल जाता साड़ी इनका स्कोर 150 प्लस हो जाता, ना चलन दा असी तो शुक्र करीदा कि चलो कुछ 125 ही कर लैन। तो उस तो बाद साडा जिहड़ा सब तो वड्डा इशू हैगा वो है डेथ ओवर्स का। डेथ ओवर शहीन शाह अफरीदी तो असी तोको करते हैं कि शायद कोई अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो जदों दे अनफिट होए ने उस तो बाद जिहड़ी उन्हां दी वो स्पीड हैगी आ, वो जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी आ 100% वो नहीं दे पा रहे ने। इहदी कोई वजूहात यकीनी तौर पर होणगियां। तो नाल नाल सानूं थोड़ा जिहा फाका नज़र आंदा है इस बॉलिंग लाइन में सलमान मिर्ज़ा की सूरत में कि जिन्हें हमेशा अच्छी बॉलिंग की हैगी अपने जदों भी उन्होंने मौका मिलिया हैगा। तो नाल सानूं को नसीम शाह का भी साथ होएगा। उस तो बाद फहीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा है ने। तो अगर असीं स्पिन बॉलिंग की गल करिए तो साडे कोल दो अच्छे स्पिनर असीं कह सकते हैं। लैग स्पिनर जिहड़े शादाब खान है, इबरार अहमद हैगा। उस तो बाद मोहम्मद नवाज ने एशिया कप बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान की T20 जिन्नियां भी कामयाबियां ने ना उन्हां च 90% किरदार साडे मोहम्मद नवाज का रहा हैगा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਫੀਆ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਤਵੱਕੁਆਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਨਾਰਾਇਣ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਫਾਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 2024 ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਉਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤੋਕੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੀਲਡਿੰਗ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛੀ ਥਰੋ, ਅੱਛਾ ਰਨ ਆਊਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਨ ਐਂਡ ਆਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਚੱਲੇ, ਸਾਇਮ ਚੱਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਘੁੜ ਕੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 50 ਕਰ ਜਾਵੇ, ਸਟੈਂਡ ਲੰਬਾ ਦੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਬੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਬਤੌਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਫਲॉप ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੁਆਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨੇ? ਅਗਰ ਮੁਫਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਜਸਟ ਅੰਡਰ 133 ਹੈ। 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 58 T20 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਛੱਕੇ ਚੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 131 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ 129 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਟੌਪ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਆਲ ਦੋ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਖੇਡਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਟੌਪ ਰਨ ਸਕੋਰਰ ਨੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 97 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ T20 ਦੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ 97 ਨੇ, 3 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਮਤਲਬ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਕਸਰ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਟੌਪ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਖੇਲਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਇਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਰਸਟ ਚੁਆਇਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਘੁੰਮੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹੀ ਕਲੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਕੋਲੈਪਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਚਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟੀਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। 2021, 22, 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2023 ਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸਟੀਵਨ ਸਮਿਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੋਜ਼ੇਸ ਹੈਨਰਿਕਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਨਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੋ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕरें, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇਖੋ ਮੈਂ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ਼ੇਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਰਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਲੋਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਬੁਰੀ, ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਛਾਪ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਾਬ ਖਾਨ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ। 140 ਦਾ ਸ਼ਾਦਾਬ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ ਔਰ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 137 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ 120 ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਫਸਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਅਪਰੋਚ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ 8-9 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਖਿਲਾਣੇ ਔਰ 20 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬੋਲਰ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਪੈਟਰ ਨੇ, 9 ਲੁੱਕ ਸ਼ਾਟਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਤੌਰੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੀਮ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੈਟਿੰਗ 'ਚ ਫਲਾਪ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੋਲਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਥੋੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਵਰ ਹਿਟਿੰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਟੀਮ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਇਨ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 2025 ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, 2026 ਆ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਹੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਅਗਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੋਲਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਸਾਇਮ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇ, ਬੋਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤੀਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆते ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ T20 ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਧੋ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 154 ਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 10 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਜ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਚਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਐਂਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 140 ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੱਲਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ 72 ਸਕੋਰ ਸੀ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 10 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ AB ਡਿਵੀਲੀਅਰਸ ਉਹਦਾ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 16 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 207 ਚੇਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੇਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਈਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਗੜਾ ਖੇਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ 14 ਗੇਂਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50, 20 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 68 ਸਕੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਸੂਰਿਆ ਚੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ 68 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 7 ਚੌਕੇ ਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੂੰ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਬਾਲ ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਗੁੱਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਲੈਂਥ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਸਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਨਿਕ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਬਰਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਪਿਨਰਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਗੜੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਪਿਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਕੋ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿੱਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਆਏਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਡੀਪ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਵੀ ਆਣਾ ਥੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਪਥ ਹੈ। ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਲੱਗੀ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਚਾਹੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਹੋਵੇ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਤਾਂ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਅੱਛੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਪੈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ 3-4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਸਿਰ।